Okay, guys, our next topic is International Bank for Reconstruction and Development. It is also called as World Bank. Okay, so IBRD or World Bank. Okay, remember. So the International Bank, this IBRD, otherwise called as World Bank, it is established in the year of 1945. So எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா in the year of 1945. So under Bretton Woods Conference in 1944. Okay, so the purpose is to bring out smooth transition from a wartime to peacetime economy அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வார் டைமில் இருக்க எக்கானமிக் பொசிஷனும் அண்ட் பீஸ் ஒரு நல்ல பீஸ் டைமில் எக்கனாமிக் பொசிஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு டிரான்சிஷனை வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த வந்து வேர்ல்டு பேங்க் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ சிஸ்டர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அலாங் வித் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட். ஸோ இட் இஸ் மோர் similar to IMF. So World Bank is more similar to IMF. We can say it is also called as sister institution. Okay, and coming to a few World Bank groups. These are all the few World Bank groups, and first one is International Bank for Reconstruction and Development. So there is a bank for reconstruction and development, and second one is International Development Association. Okay, third one is International Finance Corporation, and yes, fourth one is Multilateral Investment and Guarantee Agency, and yes, and first final one is International Center for Settlement of Investment Disputes. Okay, so if there is any disputes in the investments, this international center is helping to settle those disputes. Okay, so these are all the few groups under World Bank. And coming to the objectives of World Bank, so few objectives pathina, first one வந்து reconstruction and development. So these are all the five main objectives of World Bank. First one the reconstruction ku development ku. Okay ba, அதான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். அண்ட் கம்மிங் டு த செகண்ட் ஒன் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, டு என்கரேஜ் தி கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் டு என்கரேஜ் த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பீஸ் டைம் எக்கானமியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான். ஓகே, ஸோ பீஸ் டைம் எக்கானமி இன் த சென்ஸ் தெர் வில் பி ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்கானமி. ஸோ எவ்ரி ஆக்டிவிட்டி in the country takes place in a smooth way. So that is called a smooth time economy. And final one is environmental protection, so to protect the environment. Okay, so these are all the few objectives of World Bank. And there are and like few other objectives like they have just explained the objectives which I have told now. Okay, so first one the reconstruction development. So member countries oda reconstruction ku development ku ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் த கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லுறேன், என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு. அதில் அண்டர் தட் இட் கம்ஸ் ஆல் த பிஓபி ஈக்குவலிபிரியம். எல்லா கண்ட்ரிஸோட பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் வந்து அதோட ஈக்குவலிபிரியம் வந்து ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் தென் third one is to provide the guarantees for loans meant for infrastructure industrial projects of member nations. So எல்லா மெம்பர் நேஷன்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு லோன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு லோன் வந்து ஒதுக்கி வச்சுருப்பாங்க. அந்த லோன்ஸ் வந்து கேரண்டி பண்ணுறது தான் தேர்ட் ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ தட் இஸ் கமிங் டு ஃபோர்த் ஒன் டு ஹெல்ப் த ரேவேஜ்ட் எக்கானமிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன் டு பீஸ் எக்கானமிஸ். ரேவேஜ் இன் த சென்ஸ் இந்த கொலாப்ஸ் ஆன எக்கானமி, வாரில் அஃபெக்ட் ஆன எக்கானமி வந்து ஒரு பீஸ் எக்கானமியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் ஹெல்பிங் எ லாட். அண்ட் கமிங் டு த ஃபிஃப்த் ஒன் டு சப்ளிமெண்ட் foreign private investments by direct loans out of its own funds and productive purposes. Okay, so as I said ஆல்ரெடி ஃபாரின் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து டைரக்ட் லோன்ஸ்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். அண்ட் கம்மிங் டு வேர்ல்ட் பேங்க்ஸ் லெண்டிங் ப்ரொசீஜர். ஸோ த பேங்க் அட்வான்சஸ் லோன்ஸ் டு மெம்பர் இன் 3 ways. ஸோ இந்த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பேங்க் வந்து லோன்ஸ் கொடுக்கும். எப்படி 3 waysல கொடுக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து லோன் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் ஃபண்ட், தனக்கிட்ட இருக்க ஓன் ஃபண்ட்லேருந்தே லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் பாரோட் கேபிட்டல். ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் வந்து வேறவங்கிட்ட வந்து பாரோ பண்ணியிருப்பாங்க கேபிட்டல். ஸோ அது மூலிமா ஃபண்ட் வந்து டொனேட் பண்ணுவாங்க. த தேர்ட் ஒன் இஸ் லோன்ஸ் த்ரூ பேங்க் கேரண்டிஸ். ஸோ பேங்க் கேரண்டி மூலிமாவும் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 procedures followed by this. And the main procedure like
ஸோ இந்த எல்லா ஃபண்ட்ஸுமே எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன், ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அமாங் த ரூரல் பீப்புள். ஸோ ரூரல் கண்ட்ரிஸ், வில்லேஜஸில் வந்து அதிகமாக வந்து இந்த எஜுகேஷனில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாரையும் வந்து எஜுகேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. That is the first one. Coming to the second one, development of roads in rural areas. So roads develop பண்ணுறதுக்காகவும் and electrification in the villages to ensure every village is getting sufficient electricity. Okay, so these are the few like development programs carried by this World Bank. Okay, so this is about this. And coming to functions, so what are the functions of World Bank? So the World Bank performs a major role of providing loans for development works to member countries, so especially to underdeveloped countries. So நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த வேர்ல்டு பேங்க் வந்து அதிகமாக எந்த கண்ட்ரி மேலே வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் கான்சென்ட்ரேட்ஸ் மோர் ஆன் தி அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ். ஓகே, ஸோ த வேர்ல்டு பேங்க் ப்ரொவைட்ஸ் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் டெவலப்மெண்ட் projects. So article 1 of the agreement states and functions performed by the World Bank as follows. So article 1 பிரகாரம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் தான் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ இன் தட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸஸ். ஸோ ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸஸ்க்காக வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் மெம்பர் நேஷன்ஸ் த்ரூ ஃபெசிலிட்டி of investment for productive purposes. It also encourages the development of productive facilities and resources in developed countries. Okay, so reconstruction and development, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் மெம்பர் நேஷன்ஸ். ஸோ டெரிட்டரிஸ் ஆஃப் மெம்பர் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்மளோட இந்தியாவோட டெரிட்டரி நேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேபாள், பாகிஸ்தான். ஸோ தீஸ் ஆர் த டெரிட்டரி நேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ டெரிட்டரி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் த்ரூ ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸஸ். ஸோ எல்லா டெரிட்டரி கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸஸ் தீஸ் வேர்ல்ட் பேங்க் இஸ் ஹெல்பிங். ஓகே, especially for less developed countries. And coming to the second one, balanced growth of international trade. So promoting the long range balanced growth of trade at international level and maintaining the equilibrium at BOPs peace of the member nations by encouraging international investment. So in the international investment encourage பண்றது மூலமா, so in the balance of payments, the member nations ஓட balance of payments வந்து like equal இருக்கு. So they're maintaining equilibrium in BOPs. Okay, so that is the balanced growth. And coming to the next one, provision of loans and guarantees. So எல்லா மெம்பர் நேஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க, லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் whatever the task they are assigned, they are guaranteeing all the loans that are coming from the World Bank. So that is the third one. And coming to the fourth one, promotion of foreign private investments. So the promotion of foreign private investment by means of guarantees and loans and other investment made by the private investors. Okay, so the bank supplements private investments by providing finance for productive purpose out of its resource or from the borrowed funds. Okay, so in the one like so for all the developed countries வந்து எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் இன் டூ வேஸ். அவங்ககிட்ட இருந்த ஓன் ரிசோர்ஸ் மூலியமாகவும் கொடுப்பாங்க, இல்லை பாரோடு ஃபண்ட்ஸ் மூலியமாகவும் கொடுப்பாங்க. ஸோ எதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் ஆல் த டெவலப்மெண்டல் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஃபாரின் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபாரின் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபண்ட் வந்து ஓன்லி ஃப்ரம் ஒன் சோர்ஸ் இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்லேருந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் த ஃபோர்த் ஒன். அண்ட் கம்மிங் டு டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ், த வேர்ல்டு பேங்க் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் டு த மெம்பர் கண்ட்ரீஸ் த்ரூ ஸ்டாஃப், காலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நிறைய டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் வந்து வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கு த்ரூ டூ சோர்சஸ், த்ரூ ஸ்டாஃப், காலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஃபியூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் IBRD. ஓகே.